로버트 맨지스 컬리지 기숙사의 아침이 밝았습니다. 오늘은 2022년 시드니 국제 선교 학술 대회가 시작되는 날입니다. 다행히 1시간의 크지 않은 시차로 큰 무리 없이 아침을 맞을 수 있었는데요. 오늘 일정이 저녁 늦게까지 이어지는 만큼 아침 식사를 챙기는 편이 좋겠습니다. 언뜻 익숙하면서도 조금은 낯선 메뉴로 아침을 먹은 스텝팀. 걸어서 5분 거리에 있는 몰린 컬리지로 향했습니다. 몰린 컬리지는 침례교 기반의 초교파 신학교입니다. 100년이 넘는 역사와 전통을 가지고 있으면서도 또한 새로운 세상의 변화에 발을 맞춰가고 있지요. 그리고 오늘 이곳에서 국제 선교 학술 대회가 열립니다. 도착하고 얼마 후 시작된 스텝팀의 브리핑, 행사를 위한 준비 사항과 업무 분장을 공유합니다. 스텝팀의 숫자가 많지 않아 좀 더 힘을 내야 하는 상황. 할 일들을 확인하고 이제 준비를 시작합니다. 사역 현장에서 잔뼈가 굵은 한국 스태프들이 민첩하게 움직입니다. And it's a real joy to welcome you and to be a part of this wonderful event. I am so thrilled and excited that after 6 years of careful planning, an earlier meeting that was cancelled, and yet here we are now after COVID and still dealing with the effects of that in our world, realizing that this theme of this conference, this assembly, is still so relevant. And it focuses our attention on the vulnerability of us as human beings as we seek to give our witness to our God and His role in the world. So it's a real joy to be here. I'm so excited to be a part of this assembly, and I'm sure that over these coming days God is going to bless and be present with us in very special ways. So very welcome, and we look forward to seeing you. 참가자들에게 나누어줄 소책자와 기념품을 포장하고 있는 스태프들. 접수 시간 전에 모든 준비를 마치기 위해 분주합니다. 학술 소그룹 리더들과 많은 것을 조율해야 하는 박보경 교수님. 행사장 이곳저곳을 둘러보며 마지막으로 확인을 합니다. 이제 모든 준비를 마치고 곧 접수에 들어갑니다. 그리고 한국 얌스 펠로십의 노력도 이제 결실을 맺을 때가 되었습니다. 세계적인 행사인 만큼 다양한 국적과 인종을 만났는데요. 그 가운데에는 반가운 얼굴들도 보였습니다. 지금 얌스 대회 등록을 하기 위해서 기다리고 있습니다. 지금은 이따 개회 예배가 이제 4시 반부터 본격적으로 이제 시작되거든요. 근데 그 전에 이제 준비를 하고 이제 레지스터를 이제 하고 있는 그런 중이에요. 앞으로 한 3시간 정도 남았어요. 그래서 한 사람 한 사람 이제 세계 각국에서도 오면서 지금 이제 등록을 하고 이제 들어갈 준비를 이제 하고 있습니다. 등록이 1시부터 시작이 되면서 많은 사람들이 전 세계에서 찾아왔습니다. 6년 만에 열리는 대회여서 그런지 너무나도 반가운 모습으로 서로 인사를 나누는 시간을 가졌습니다. 지난 서울 대회에서 만났던 동료를 다시 만난 순간 흔쾌히 인터뷰까지 응해주십니다. Hello, my name is Elizabeth Ralphos. I'm a doctoral research student from Heidelberg University. I'm an anthropologist, but doing research on Christianity in Korea. So I'm looking forward to the different opinions people will say about my research, and I'm also looking forward to meeting different people from all over the world. 또 다른 인큐베이션 멤버도 만났습니다. 10시간 반을 비행하고 시드니 공항에 내렸는데 안용철 목사님이 저를 아침에 일찍 배웅하러 나오셨어요. 그래서 같이 버스를 타고 지하철을 타고 유람선을 타고 다시 지하철을 타고 아무튼 시드니 공항에 도착해서 한 3시간 넘게 걸려서 드디어 몰린 칼리지에 왔습니다. 이번에는 왕 박사님의 이야기도 들어봅니다. 시드니에 오니까 너무 좋고요. 2020년에 사실은 얌스 대회 신청을 했을 기대하다가 코로나 때문에 지연돼서 이렇게 지금 하게 됐는데 너무 감회가 새롭습니다. 그리고 6년 전에 한국에서 장신대학교에서 얌스 할 때 스태프로 참가를 했었는데 지금 이렇게 발표자로 참가하게 돼가지고 너무 영광인 것 같고 기대가 너무 됩니다. 3355 동료 학자들을 만나 인사를 나누는 시간. 6년 동안 보지 못했던 만큼 반가움도 새로움도 남다릅니다. 대럴의 사회로 이제 오프닝 세리머니가 시작됩니다. 뭔가 심상치 않아 보이는데요. (4시) 반부터 저희들이 오프닝 세레모니가 시작이 됐는데요. 오프닝 세레모니는 특별히 호주의 원주민 기독교인들에 의해서 인도되었습니다. 이번 그 첫 번째 세레모니의 시작은 스모킹 세레모니라고 호주 원주민들이 외부에서 손님이 올 경우에 환영의 의미로 그들의 몸을 정결하게 해주는 전통 의식이었습니다. Bit of an unusual thing.
I'd like to welcome you all. So we do a smoking ceremony, a cleansing. Just in case I pick up any of your vibes. Have a great conference. I'm quite impressed about the last session, especially the opening ceremony when they practice the burning of the grass and the smokes come out. Because in our context also, smokes makes your body warm. Then that is why we do in Indonesia when you feel cold, please make a fire, then the smoke will make your body warm. So smoke is a sign that we are welcome in a warm spirit. Yeah. So this is my concern about the ceremony. Yeah. 참가자들의 몸을 스모킹으로 이렇게 둘러싸는 그런 의식이 있었고, 거기에 각 나라에서 오신 참가자들이 자신만의 방식으로 자기 문화 전통에 맞는 감사의 답례를 했습니다. I'm going to play my clapsticks as a response to the welcome that we've received. Dr. J. Matonga to bring a cultural response. I bring grace and peace to you in the name of the Father and our Lord Jesus Christ. But also learning to come here onto this country where I'm Mitaga. 다싱 오직 링권 속싱. We are also happy to be a part. 우리 한국 분들은 전통적인 방식으로 큰절을 하면서 서로 반가운 인사를 나누었습니다. I bring Korean response to your welcoming. We do a big bow to the ground. So there are many Korean participants here. 이후에 이어지는 간단한 간증이 있었는데요. 원주민 기독교 지도자의 간증의 내용에서는 특별히 호주 역사 안에 있는 원주민을 향한 침입적 역사, 슬픈 아픔의 역사를 나누면서 그 내용을 통해서 이번 주제에 상처 입은 세상 안에서의 선교와 관련해서 좋은 나눔의 시간이 되었었습니다. Thank you for that. Australia, East Australia, Australia, that's just north. And put it in the cold store or Woolworths store. And hopefully this boomerang will help and remind you for it. I accepted on behalf of the International Association for Mission Studies, which I'm privileged to be president of. 정복자와 원주민과의 화해 시간을 가진 후 이제는 자연의 소리를 묵상함으로써 자연과 화해하는 시간을 함께 가집니다. 기계와 자연, 그리고 인간의 만남. 이렇게 다채롭게 구성된 오프닝 세레머니가 마무리됩니다. 이어서 첫 번째 플래너리 세션이 시작됩니다. 몰린 컬리지를 대표하여 마이크 프로스트 교수의 환영 인사가 있었습니다. 그리고 본격적인 첫 번째 강연, 이번 대회 주제인 상처 입은 세상에서의 선교를 다룹니다. 첫 번째 기조연설은 회장이신 폴 콜만 교수님의 발제가 있었습니다. 폴 콜만 교수님은 먼저 어떻게 해서 이 주제를 선정하게 됐는지를 조금 나누었는데요. 그러니까 5년 전이죠. 서울 대회가 진행되고 1년 만에 실행위원들이 미국에 있는 노트르담 대학교에서 모임을 했었는데 그때 이 주제를 저희들이 선정을 했었습니다. 그때만 하더라도 코로나가 터지지 않은 시점이었는데 그 당시에도 이 주제가 참으로 시의적절한 주제였었습니다. 그런데 이제 2020년 대회를 바로 눈앞에 두고 코로나가 터져서 만날 수 없게 연기가 됐기 때문에 더욱더 이 주제가 의미 있게 다가왔습니다. 제일 제 마음에 인상 깊었던 것은 시작할 때부터
이 상처 입은 세상에 우리의 선교가 이 못 박히신 그리스도의 상처 입음으로 근거해야 된다라는 그런 메시지를 주셔서 참 뜻깊고 제 마음에 깊은 감동을 주었습니다. 교수님께서는 이어서 앞으로 우리가 상처 입은 세상의 교회의 선교가 어떻게 해야 되는가에 대해서 설명하기 위한 우리가 직면하고 있는 다양한 도전들에 대해서 나누었는데 참으로 가슴 아픈 현실, 우리 상처가 가득한 이 세상의 아픔에 대한 많은 이야기들 나누었고, 이제 오늘부터 진행되는 다양한 기조 연설자들은 각각의 대륙을 대표해서 그 현장에서의 선교적 응답을 어떻게 할지를 나누게 되겠습니다. 강연이지만 은혜로운 시간이었습니다. 그 감동을 나눌 동료가 있어서 감사합니다. 이제 식사하러 가시나요? 네, 지금 오늘 그 강연이 굉장히 저는 깊은 감동이 됐습니다. 오늘 하루 종일 여러 가지 그 앞에 있었던 내용하고 이어져서 굉장히 좋은 시간이 되어 것 같습니다. 내일 더 좋은 한국 우리 학자들의 발표들이 이제 기대가 됩니다. And my impression of this evening, especially, was that the reality of living in a wounded world is really something that's a global reality with which we all struggle, and that I think the gospel message of finding power in our brokenness is ever so real. So the healing and the power of Christ within our brokenness is probably what I take from what I heard tonight in this message. 첫 세션을 잘 시작했는데 우리 안에서 많은 것들이 논의되지만 이 모든 것 가운데서 또 성령께서 역사하셔서 좀 우리 안에 성교학적으로 다양한 논의를 통해서 좋은 결과들을 또 좋은 어떤 동기들을 그런 것들을 얻어갈 수 있는 좋은 시간이 되었으면 좋겠습니다. 그런 기대감이 있는 첫 번째 시간이었다고 생각합니다. 이제 저녁 식사 시간입니다. 저희 이제 저녁 먹으려고 기다리고 있어요. 모두가 학생 식당으로 모였습니다. 메뉴는 고기 스튜와 밥입니다. 삶은 채소와 샐러드도 곁들입니다. 실제로도 정말 다채로운 인종들의 식탁 교제입니다. 이런 모습이 바로 살아있는 학문의 장이 아닐까요? Watching people just finishing off their dinner now, and as I look around the room, just what a collection of people from all over the world. It is the most amazing group of people. We've just been through a whole ceremony to open the conference. I was most moved by a rewriting of Psalm 137 by an Aboriginal woman who said, how can we sing the Lord's song not in an exiled land, but in our own land that was taken from us? It made me cry. And I felt so much for those people who had their land taken away by my own people, let's admit it. So brilliant to be here, brilliant to be moved, and meeting people, thinking about mission in a wounded world. 시드니에서의 둘째 날이 밝았습니다. 오늘의 가장 첫 순서는 아침 예배입니다. 다양한 인종과 문화가 모인 예배를 통해 오히려 겸손하고 열린 마음을 가질 수 있었습니다. 또한 경건과 학문이 별개가 아니라는 점도 새삼 느낍니다. 특별히 한국과 아시아 참가자들이 역할을 맡아 보다 더 뜻깊은 시간이 되었습니다. 오늘부터 본격적으로 소그룹별 논문 발표가 진행됩니다. 많은 학자들이 세션별로 분주하게 준비합니다. 이번 대회에서는 전통에 따라 9개의 소그룹이 형성되어 세션이 진행되었는데요. 또한 11개의 주제별 모임도 진행되어 다채로운 논의를 엿볼 수 있었습니다. 즐기려고 노력하고 있습니다. 되게 여러 사람들과 같이 있으니까 좋고요. 또 같은 꿈과 같은 비전을 또 나눌 수 있다는 게 되게 감사하고 또 나름대로 또 많이 도전도 받습니다. 또 오늘 제가 프레젠테이션 하는데 떨립니다. 그리고 또 재밌기도 하고요. 어떤 재밌는 흥분된 긴장 뭐 이런 거 그렇습니다. 이번에 시드니 얌스 대회에 오니까 2016년에 장신대에서 열렸던 그 대회가 생각이 납니다. 그때 봤던 그런 외국 학자들의 모습들을 이번
대회에도 몇몇 이렇게 만나볼 수 있었어요. 이렇게 이제 국제 이제 대회에 그런 장이 되니까 학문적인 또 교류나 또 교제를 통하여서 선교의 어떤 동향이라든지 뭐 이런 것을 알 수 있는 그런 기회가 돼가지고 또 한국 학자들이 더 이 기회를 통하여서 또 세계 학회에 더 나아가 더 발전을 좀 할 수 있는 그런 기회가 되기를 바랍니다. 본격적인 인큐베이션 사역은 올해 3월부터 시작이 됐기 때문에 이제 한 4개월 정도 진행을 했습니다. 그리고 오늘 우리 한국 학자들 그리고 또 몇 분의 아시아 학자들이 인큐베이션 사역의 도움을 받아서 발표를 하게 되는데 총 한 17명 정도가 발표를 하게 됩니다. 그 다음으로 해야 되는 것은 퍼블리케이션, 즉 다양한 전 세계 저널지에 글을 기고하는 일이 남아 있는데요. 인큐베이션을 통해서 자기의 연구를 발표하는 것에 머물면 반쪽짜리 연구가 됩니다. 지금 이곳에 오신 학자들은 사실은 이제 전 세계적으로 유명한 저널들의 글을 발표하시는 대단히 유명한 학자들이십니다. 그래서 그분들과 함께 계속적으로 물밑 작업을 하면서 우리 신진학자들이 어떻게 자신의 글들을 세계적인 스탠다드에 맞추어서 글을 발표할 수 있을지 그런 길들을 열심히 모색하고 있고, 어제 저녁 같은 경우에는 식사 중에 아주 좋은 제안을 받기도 했습니다. 가을에는 더 좋은 소식으로 우리 신진학자들이 자신의 글들이 전 세계 무대에 발표될 수 있는 길들이 하나하나 준비되리라 생각이 됩니다. 공동대표이신 이명석 교수님도 솔선에서 발표를 하셨습니다. 참여를 해보니까 한국에서 온 신진학자들의 도약이 굉장히 눈에 띕니다. 각 세션마다 아주 많은 한국 선교학자들이 들어있기 때문에 그들의 보이스를 들을 수 있는 기회가 생겼고요. 두 번째는 우리 신진학자들의 태도에 굉장히 자신감 있는 것을 발견을 했습니다. 굉장히 좋은 반응이라고 생각합니다. 그래서 세계 선교학회에서도 그동안 우리 한국의 학자들이 그렇게 많이 발표하는 기회가 없었는데 특별히 한국적인 주제를 다루는 것, 또 한국의 가톨릭과 또는 기독교 전례 이전부터 시작되었던 어떤 전통적인 지혜, 또 그것이 기독교 선교에 있어서 어떤 커다란 발자취를 이루었는지 그런 것들도 다루는 귀한 시간이었습니다. 특별히 여기에서는 직접적으로 질의응답을 하는 시간이 있는데 그 시간에 굉장히 좋은 인사이트들 많이 얻어가기도 합니다. 또 컨베너들이 이제 회의를 주도하는데요. 그 주도하는 동안 어떻게 보면 한국 학자들이 질문도 하고 또 그 질문을 통해서 새로운 영감도 얻어가고 그런 학문적인 발전이 있었으면 좋겠습니다. 크리스천 커뮤니티 인 미션은 가장 활발하고 역동적인 세션입니다. 선교를 이루는 공동체를 중심으로 많은 발표와 논의가 있었습니다. Theology of Mission은 가장 근본이 되는 세션입니다. 그만큼 많은 학자들, 특히 저명한 학자들이 참석한 세션이지요. 안녕하세요. 저는 플러에서 선교 박사과정에 있는 이세영 목사입니다. 그 한국 얌스 펠로우십을 통해서 전에는 이런 국제대회라는 것이 아무나 참여할 수가 없고 또 교수님들 또 박사과정을 끝낸 분들만 참여하는 줄 알았는데 논문을 한참 연구하고 있는 저에게도 이 참여할 수 있는 기회가 있다는 걸 알려주셨고 사실 어디서부터 시작해야 될지도 몰랐는데 하나하나 차근차근 도와주셔서 지금까지 올 수 있게 됐습니다. 또 제일 고민했던 건 영어를 조금씩 쓰기는 하지만 정말 학술 대회 나갈 만큼 영어를 잘하는 건 아니라서 많이 고민하고 있었는데 그런 영문 에디팅까지 다 전체적으로 지원해 주시고 발표하는 방법까지 하나하나 지도해 주셔가지고 너무나 기쁘게 잘 마칠 수 있었습니다. 오늘 세션 하면서 처음이라 많이 떨리고 또 많이 들어오시기도 했고 또 각 세계 전 세계에 있는 그 학교 교수님들 또 여러 학자들이 모여가지고 모인 자리에서 이렇게 나눌 수 있어서 너무 영광스러웠고 또 떨리긴 했지만 다들 진지하게 들어주시고 또 같이 고민해 주시고 그래서 참 멀리 계신 교수님들이 아닌 이제 우리가 한 아카데미아에서 같은 고민을 하고 또 같이 지혜를 나누는 그런 자리였다. 한마디로 저에게는 아카데믹한 축제였다. 그런 느낌을 가질 수 있었습니다. 이런 자리를 소개해 주시고 또 이렇게 도와주신 한국 얌스 펠로우십 모든 후원자들 그리고 또 스태프들 또 모든 교수님들 선생님들께 감사드립니다. 인터릴리지어스 스터디스 앤 미션 세션은 다채롭고 흥미로운 발표들이 많습니다.
김지인입니다. 저는 장신대에서 인문학술 연구 교수를 하고 있고 이번 인큐베이션을 같이 준비하면서 제가 뭐 한편으로는 리더로서 한편으로는 같이 이제 참여하는 사람으로서 다양한 주제의 발표들을 함께 나눌 수 있어서 되게 좋았고 영어로 이제 준비하는 과정을 함께 할 수 있어서 좋았어요. 오늘 프리젠테이션 하면서 직접적으로 도움을 받은 것은 훨씬 자연스럽게 외국 사람들 앞에서 발표할 수 있었고 사실 제일 조금 걱정됐던 게 질의응답 시간이었는데 미리 그러한 인큐베이션의 그 연습을 통해서 다른 질문이 나왔을 때 당황하지 않고 대답할 수 있도록 큰 도움이 되었던 것 같습니다. 젠더 앤 미션은 최근 많은 주목을 받는 세션입니다. 제가 국제에서 발표한 거는 처음은 아니었는데 이번에는 색다르게 인큐베이션에서 굉장히 많이 도움을 받았어요. 저 혼자 준비할 때는 되게 이렇게 너무 위축되기도 하고 불안하기도 하고 잘하고 있나 고민도 많이 되고 하는데 인큐베이션에서 이제 같이 모여서 같이 준비하고 이제 같이 이렇게 공유하면서 이끌어 주시니까 너무 감사했고 그게 되게 큰 도움이 됐던 것 같아요. 그리고 지금 방금 발표를 마치고 내려왔는데 제가 영어가 네이티브가 아닌데도 불구하고 청중해 주시고 그래서 되게 감사했던 것 같습니다. 앞으로도 열심히 해야겠다는 생각이 들었습니다. 이번에는 인큐베이션 사역을 한 4조로 나누어서 하게 됐는데요. 한 조에 4명, 많게는 5명 그렇게 4개의 조가 운영이 됐었습니다. 그래서 3개의 조는 한국말로 진행을 했고 1개의 조는 영어로 진행을 했습니다. 그래서 4개의 조는 소그룹에서 조장이 나머지 멤버들을 도우며 서로 격려하며 브레인스토밍도 하면서 진행을 했고 그 중에 저희 시니어 멘토들이 또 참여하시면서 그들의 발표의 내용을 듣고 코멘트를 해주는 그런 시간도 가질 수가 있었습니다. 중간쯤에 저희들이 전체 중간 모임도 한번 하고 최종 모임도 전체 모임을 하면서 소그룹에서 모든 것이 진행되지 않고 전체 모임과 소그룹이 동시적으로 이 기간 동안 진행되게 했습니다. 5월부터는 이제 본격적으로 영문 에디팅 작업이 발표자들의 원고를 중심으로 진행을 했고 저희 영문 멘토가 아주 수고를 많이 하셨습니다. 5월 말 원고가 완성된 이후부터는 시연을 통해서 소그룹 때 발표하고 그리고 또 Q&A를 하는 그런 시간들을 가질 수가 있었습니다. 제가 며칠 동안 우리 젊은 신진학자들이 이렇게 발표하는 모습을 보고 제 자신도 반가웠고 뭐 자랑스럽고 뿌듯했지만 특별히 이곳에 있는 우리 외국분들이 참 놀라워하는 모습을 볼 수가 있었습니다. 제가 오늘 아침에 어떤 분과 대화하면서 한국의 신진학자들이 너무나도 활약을 하고 있는 모습이 보여서 놀라웠다 이런 말들을 많이 합니다. 그래서 자랑스럽게 우리가 인큐베이션 사역을 진행했다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있었는데요. 앞으로의 포부는 이제 이 사역이 구체적으로 퍼블리케이션으로 이어져서 책으로 그리고 다양한 저널에 발표될 수 있기를 바라고 그 일을 위한 안내를 저희들이 또 계속 하려고 생각하고 있습니다. 이번 대회는 또한 하이플렉스 방식으로 온라인과 오프라인 모두를 통해 진행되었습니다. 그래서 각기 다른 대륙의 참가자들도 동시에 발표를 할 수 있었습니다. 그리고 이는 한국 학자들이 더욱 쉽게 발표할 수 있는 계기가 되었습니다. 둘째 날의 소그룹 세션 후에는 두 번째 플래너리 세션이 시작됩니다. 이번 플래너리 세션은 마이크 프로스트 교수의 인도에 따라 3명의 패널들과 함께 대담 형식으로 진행되었습니다. 힐송 처치를 비롯한 호주의 교회 지도자들과 함께 호주의 원주민과 이주민 사이의 갈등과 해결에 관해 신학적인 회복의 방향과 그 실천을 모색해 보았습니다. 상처 입은 세상에서의 선교가 어떠해야 하는지 고민하는 시간이었습니다. 저녁 식사 후 3번째 플래너리 세션이 진행되었습니다. 박보경 교수님께서 강사이신 금주섭 박사님을 소개해 주셨는데요. 사실 이번 이 대회에 플래너리를 각 대륙별로 한 명씩 선정해서 진행되는 데에도 보이지 않는 어려움들이 있었던 건 사실입니다. 두 번째 발제로 진행된 오세아니아 대표로 진행된 발표 시간은 2시간으로 배정되었고 또 우리 아시아 대표로 발표하는 발제자의 시간은 1시간으로 배정된 것을 보고 사실 제 마음에 적지 않은 마음고생을 좀 하긴 했었습니다. 이렇게 너무 우리 아시아가 좀 적절한 배려를 받지 못하는 것이 아닌가라는 생각이 들어서 조금 아쉬운 마음이 들었는데
정작 어제 저녁에 발표하는 모습을 보면서 오히려 잘 준비되고 그리고 그 내용도 매우 풍성한 그런 발제가 진행되어서 또 아시아인으로서 그리고 한국인으로서 매우 자긍심을 느끼는 순간이었습니다. 금주섭 박사님은 코로나19로 상처 입은 세상에서 변혁적 제자도를 통해 샬롬과 상생을 이루어야 함을 말씀해 주셨습니다. 금주섭 박사님은 장로의 신학대학교에서 선교학 교수로도 계셨는데요. 이번에는 카운슬 포 월드 미션 사무총장으로 오셔서 한국 학자의 위상을 높여주셨습니다. 오늘 둘째 날 주제 강연을 마치게 돼서 홀가분하고요. 우리 한국 선교학계와 또 아시아 선교학계를 대표해서 할 수 있어서 영광스러웠습니다. 우리 그 코로나 이후에 세계 선교가 진행해야 될 방향에 대해서 나름대로 숙고하고 발표했습니다. 감사합니다. 셋째 날에도 소그룹 세션 발표가 이어집니다. 오늘도 이른 시간부터 학자들이 나와 준비를 하는데요. 백이나 전도사와 같은 신진학자들은 더욱 긴장될 수밖에 없습니다. 지금 저 오늘 오전에 발표가 있어서 지금 발표 리허설을 하고 있습니다. 그래서 플루언시하게 잘 발표할 수 있도록 많이 연습을 하고 있습니다. 발표하는 것 자체는 그렇게 어렵지 않을 것 같은데 발표가 끝나고 나서 질의응답 시간에 어떤 질문을 하실지 사실 잘 모르잖아요. 이러저러한 예상 질문들과 할 수 있는 대답들을 준비했지만 또 제가 대답할 수 없는 것들이 나올 수도 있고 관련 없는 질문들을 하실 수도 있고 그랬을 때 잘 대답을 할 수 있어야 되는데 조금 떨리네요. 대다수 세션들의 분위기는 당연하게도 진지합니다. 그런데 여기에 특유의 따뜻함과 신선함이 있는 세션이 있습니다. 한국 여성 신학자들이 특히 많이 참여한 젠더 앤 미션이 그렇습니다. 그동안 애써온 것들을 보여줄 시간입니다. 과연 이 신진학자의 국제무대 첫 소감은 어떨까요? 처음에는 좀 떨렸는데 굉장히 재밌었어요. 분위기가 따뜻했고 다들 재밌게 관심을 가져주시고 또 질문도 해주셔서 저는 많은 자신감을 얻을 수 있었고요. 그리고 무엇보다 제가 발표하는 그 내용이 한국 교회의 여교육자들에 대한 이야기였기 때문에 세계에서 온 신학자 분들과 함께 한국 교회 현장의 상황에 대해서 나눌 수 있어서 그게 참 좋았습니다. 인큐베이션에 참여할 수 있었던 게 정말 큰 도움이 되었던 게 발표 원고를 작성하는 것부터 해서 프레젠테이션을 위한 파일들과 PPT 준비와 그러한 것들을 할 때 여러 가지 실질적으로 많은 도움을 얻을 수 있었어요. 그래서 저는 모국어가 영어가 아니기 때문에 어색할 수 있는 그런 부분들이 있는데 그런 것들을 잘 교정하고 보완할 수 있는 그러한 도움들을 많이 받을 수 있어서 너무 힘이 됐고요. 인큐베이션에 참여를 하면서 오랫동안 연습을 했기 때문에 이제 그러한 것들이 현장에 와서 또 많은 그런 힘이 됐던 것 같습니다. 이곳에 오면 제가 한국인이라는 것 그리고 여성이고 청년이라고 하는 그 정체성이 굉장히 뚜렷해집니다. 우리에게는 한국교회 현장이나 또 한국에서 신학을 하는 그 상황 자체가 너무나 익숙하고 자연스러울 수 있는데 그래서 제가 가지고 있는 그 자원들 그리고 한국 교회를 섬기는 목회자로서 그리고 신학자로서 나눌 수 있는 특별한 것들이 있다는 거를 오히려 더 반대로 발견하게 되는 것 같습니다. 반면 스티브 베반스는 올해 78세의 원로 신학자입니다. 그의 저술과 저작은 신학대학원의 교과서로 널리 쓰이고 있지요. 과연 이번 대회에 대한 그의 소감은 어떨까요? Hello everyone, my name is Steve Bevans and I'm here for this YAMS conference in beautiful, sunny Sydney, Australia. I think one of the great things about the conference are the people that I meet, the old friends that I've made over the years. This is my, I don't know, maybe my fifth conference. My first was 1996. And also the new friends that I meet and the younger scholars that have come along. And it's very, very inspiring to see people that you have read. People come up to me and they're excited about meeting me for the works that I have done. And it's just been a marvelous time. I'm in the session for Theology of Mission. And we've just had a marvelous time with so many wonderful presentations and just finished one that was very, very grace-filled and inspiring.
So I'm just very, very happy to be here and share so much. 어느새 셋째 날도 저물고 있습니다. 사실 이번 대회에서 발표 말고도 중요한 것이 하나가 더 있었는데요. 바로 박보균 교수님이 분주하게 움직이시는 이유이기도 합니다. 오늘은 내일 저희들 굉장히 중요한 일이 있는데요. 내일 바로 새로운 임원 선거가 있습니다. 그래서 이런 국제 대회는 사실은 이제 대회의 내용도 중요하지만 물밑에서 진행되고 있는 다양한 이 네트워크와 또 중요한 의사 결정이 일어나고 있는데 이 의사 결정 때에 어떤 좋은 바람직한 방향으로 진행되기 위한 어떤 그 사전 조율들이 매우 중요합니다. 그런 작업을 하루 종일 하고 있습니다. 지금 상당히 피곤합니다. 넷째 날입니다. 주일인 오늘은 아침부터 비가 내렸습니다. 오늘은 다른 장소로 사람들이 모이는데요. 총회가 곧 열릴 예정입니다. 총회에서는 이제 임원 선거를 하고 있고요. 많은 사람들이 모여서 또 선거에 또 참여해서 그 결과에 따라 얌스가 임명이 됩니다. 총회는 회장인 폴 콜만 교수님의 사회로 진행되었습니다. 특별히 이번 총회는 온라인으로도 참석해서 더욱 세심한 주의가 필요했는데요. 상당 부분 미리 조율을 해온 터라 비교적 순조롭게 진행되었습니다. 그렇게 새로운 임원들이 선출되었는데요. 특별히 새로운 총무로 한국의 이명석 교수님이 선출되셨습니다. 또한 박보균 교수님께서 새로운 회장으로 취임하게 되셨습니다. 안녕하세요. 오늘 아침에는 저희 총회가 있었는데 총회에서 무사히 제가 6년의 부회장의 사역을 마치고 회장으로 이렇게 선임이 됐습니다. 그리고 감사하게도 저와 함께 또 우리 한국분으로 이명석 교수님께서 이번에 청문회에 또 되셔서 함께 한국교회와 우리 아시아 아프리카가 또 함께 부회장으로 이번에 되신 분이 또 아프리카의 우리 대회계라고 하는 분이신데요. 굉장히 앞으로 열심히 우리 5세계의 목소리를 제대로 낼 수 있는 그런 시간이 될 것 같습니다. 한 국가에서 2명의 임원이 나오는 경우는 이례적인데요. 그만큼 보이지 않는 노력들이 있었으리라 짐작이 됩니다. 임원들이 원하는 대로 좀 제하고 팀을 이룰 수 있는 사람을 뽑기 위해서 물밑 작업을 많이 했죠. 쉽지 않았었어요. 근데 어쨌든 제가 원하는 대로 조금 된 것 같아서 감사합니다. 사실 여기까지 오는 데는 박보균 교수님의 비전이 그 바탕이 되었습니다. 여기 이제 학자들이 다 자기가 관련 있는 저널들이 있잖아. 그 저널 중에 하나가 에클레시아 퓨처라는 저널이 있는 거야. 그래서 우리 얌스의 저널은 미션 스타디지만은 다른 저널들이 좀 있잖아요. 이 저널은 이제 새로 시작된 저널이라 그렇게 어렵지는 않아요. 근데 내용이 떨어지지 않아요. 굉장히 좋은데 이거를 에디트하는 사람이 이번에 회계가 된 나이젤 룬스라는 사람이에요. 그 사람이 오퍼를 하더라고. 해보지 않겠냐고. 근데 그 얌스의 관계나 이런 것들이 형성되지 않으면은 갑자기 될 수가 있는 게 아니지. 그래서 아무나 보고 그냥 너 에디터하라 할 수가 있는 게 아니거든. 또 일 많이 버리시는데요. 어느덧 이번 대회도 막바지에 접어들고 있습니다. 이제 남은 순서는 박보균 교수님의 회장 취임식입니다. 오늘 옷을 이렇게 정복으로 입으신 이유가? 오늘은 이제 저희 대회 마지막 날입니다. 이제 오늘 12시까지 소그룹 발표가 끝나고 이제 클로징 세션이 있는데요. 그 클로징 세션에 제가 새롭게 4년을 회장으로 섬기게 되면서 우리 전 회장의 마지막 인사와 저의 새로운 인사의 시간이 있게 됩니다. 그래서 제가 오늘은 이렇게 정장으로 목사의 모습으로 앞에 나와서 감사 인사와 함께 어떤 비전으로 4년을 섬길지를 좀 얘기하려고 합니다. 선교의 가장 큰 특징은 현장의 목소리에 힘이 있다는 점입니다. 이번 신임 임원들의 구성은 그 현장의 목소리에 귀를 기울인 모습입니다. 과연 신임 회장님은 이 목소리들을 어떻게 반영하려 하실까요? Thank you for this is an unbelievable moment in my life. I cannot believe that I am standing right here. When I became a vice president of YAMS in 2016, I did not think that I was the suitable person to take this role. I'm immensely honored to take this role as an incoming president of YAMS. With a humble mind, during my 4 years, I aim to continue this commitment by emphasizing
at least 3 aspects. First, I want to encourage young scholars from the majority world to make their concern and interest more visible within YAMS community. Second, within the YAMS community, I want to encourage utilizing diverse languages with the missiological scholarship. Third, for the next 4 years, I want to push YAMS to utilize new form of communication. Accessibility has a clear purpose. Its purpose is to invite people who are in the margin to join God's mission in history. In our context, its purpose is to invite scholars in the margin to be the part of YAMS community. Again, I'm very honored and thankful for the community in letting me lead the YAMS for the next 4 years. I believe God will continue to guide and help us in whatever life stage we are in. Thank you again. Now, I want to announce the official closing of this 15th Conference of International Association for Mission Studies. I hope to see you in 4 years in next venue. Thank you. Goodbye. 그동안 한국교회의 발전에 비해서 국제 무대에서의 활약은 아쉬움이 있었지요. 하지만 많은 분들의 도움을 통해 마침내 이런 열매를 맺게 되었습니다. 앞으로도 하나님의 선교를 향한 항해를 계속해 나가는 한국 얌스 펠로십이 되겠습니다. 여러분들의 많은 관심과 후원을 부탁드립니다. 3, 2, 1 한번 하나 둘 셋